स्वागत है साथियों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कल्टीवेशन ऑफ माइंड ते ਅਸੀਂ एक चैप्टर कर रहे हैं डेरीवेटिव्स एंड एप्लीकेशनस ऑफ डेरीवेटिव्स। इस चैप्टर के 2 लाइव लैक्चर असी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अज असी रिकॉर्डड लैक्चर कर रहे हैं लैक्चर नंबर 3। इस लैक्चर के असी एप्लीकेशनस बारे डिस्कस करांगे डेरीवेटिव्स दियाँ। एप्लीकेशनस की गल करिए सब तो पहला तक साडे मैथमैटिक्स दे विच कुछ इहो ਜਿਹੇ प्रॉब्लम्स ने जिन्होंने असी डेरीवेटिव की हैल्प के नाल बड़े ही आसानी के नाल हल कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं भी ਜਿਹੜੇ ਇਹ प्रॉब्लम्स ने वो सिर्फ डेरीवेटिव के नाल ही हल होण, इन्हों दूसरे होर मैथड के नाल भी सॉल्व कर सकते हैं। पर क्योंकि असी डेरीवेटिव्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो असी देखांगे भी डेरीवेटिव की हैल्प के नाल असी किहड़े-किहड़े प्रॉब्लम्स ने जिन्हों सॉल्व कर सकते हैं। डेरीवेटिव की सब तो पहली एप्लीकेशन की गल करिए तो वह है रेट ऑफ मैजरमेंट। डेरीवेटिव एज रेट ऑफ मैजरमेंट कई बार की होंदा है एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के उपर डिपेंड करती है। एक क्वांटिटी के चेंज होने नाल दूसरी क्वांटिटी के उपर भी इफैक्ट पैंदा है। असी उदाहरण के नाल समझते हैं। सपोज साडे कोल एक सर्कल है जिसका रेडियस असी की कीता सपोज आर मान लिया। एक होर सर्कल है जो कि रेडियस 2r है। कहने का मतलब जो साडे कोल पहला सर्कल सीगा उस सर्कल के रेडियस तो दुगना है इहदा। ये साडे कोल सपोज सर्कल है जिसका रेडियस r है। ये सर्कल है जिसका रेडियस पहला वाले सर्कल तो की है डबल है। अगर गल करिए एरिए की तो एरिया साडे कोल की होगा पाई आर स्केयर तो पैरीमीटर की होगा 2πr। तो अगर वड्डे सर्कल की गल करिए तो वह एरिया की आऊगा रजे वो आऊगा अपने कोल 4πr स्केयर तो पैरीमीटर कितना आऊगा आऊगा 4πr। तुसी अगर ध्यान दो तो इत्थे जिहड़ा है रेडियस चेंज हो रहा। रेडियस पहला साडा सीगा जिहड़ा वो सर्कल का वो की सीगा सिर्फ r तो जिहड़ा रेडियस साडा सैकेंड सर्कल का वो की आ गया 2r। तो सानू पता है डबल कर देवांगे रेडियस नूं तो रेडियस इनक्रीज़ हो जाएगा। अगर एरिए दे वल ध्यान दईए तो एरिया भी जिहड़ा है वो अपने कोल इनक्रीज़ हुंदा नज़र आ रहा। एरिया पहला πr स्केयर सी हुण अपने कोल 4 टाइम्स हो चुका है। अगर पैरीमीटर की भी गल करिए पैरीमीटर पहला 2πr सी तो पैरीमीटर हुण कितना आ गया 4πr। कहने का मतलब 2 टाइम्स हो गया स्मॉलर सर्कल के पैरीमीटर के नालों। तो इत्थों सानू एक गल क्लीयर होंदी है कि जिहड़ा एरिया ते पैरीमीटर है वो इनक्रीज़ हो रहा जिमें जिमें असी रेडियस नूं इनक्रीज़ कर रहे हैं। तो असी इत्थे कह सकते हैं भी एरिया ते जिहड़ा साडा पैरीमीटर है दोने रेडियस ते डिपेंड करते हैं। तो इस चीज़ नूं असी रिप्रजेंट करते हैं रजे dp/dr दे नाल। ये अपने कोल की रिप्रजेंट कर रहा पैरीमीटर का जो असी चेंज देखा है रेडियस के नाल। तो असी एरिए के चेंज नूं रिप्रजेंट करते हैं dA/dr दे नाल। गल करिए dp/dr की तो dp/dr साडे कोल है रजे रिप्रजेंट की कर रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर। क्योंकि पैरीमीटर चेंज हो रहा पर किहदे विद रिस्पैक्ट टू हो रहा ये विद रिस्पैक्ट टू हो रहा रेडियस के। तो उत्थे असी गल करिए dA/dr साडे कोल की है dA/dr की अपने कोल यह रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पैक्ट टू रेडियस। तो इत्थे सानू एक चीज़ क्लीयर होगी भी उन्होंने लिखना किमें है तो उन्होंने समझना किमें है। तो dA/dr रिप्रजेंट कर रहा जो रेडियस चेंज करांगे एरिए के उत्ते की इफैक्ट पाएगा चेंज होगा। dp/dr की अपने कोल जदों असी रेडियस चेंज किया तो साडा पैरीमीटर चेंज होगा उस दे उपर भी इफैक्ट होगा। तो इस केस दे विच तुसीं देखोगे तो d/dr अपने कोल की है डेरीवेटिव। तो डेरीवेटिव की वरतों असी रेट ऑफ मैजरमेंट दे विच रेट ऑफ चेंज दे विच भी करते हैं भी कितना बदलाव आएगा एक क्वांटिटी के चेंज होने दे नाल दूसरी क्वांटिटी ते। कुछ और एग्जाम्पल्स भी ने साडे कोल रेट ऑफ मैजरमेंट दियाँ जिमें कि ds/dt। ds साडे कोल इत्थे रिप्रजेंट कर रहा रजे डिसप्लेसमेंट नूं। डिसप्लेसमेंट की हुंदी है डिसप्लेसमेंट हुंदी है भी तुसी किसी रास्ते ते रास्ता कवर कर रहे हो डिस्टेंस कवर कर रहे हो पर किसी खास डायरैक्शन दे विच। जिवें मैं तुहानूं कह दिता जावे कि तुसी 15 कदम नॉर्थ डायरैक्शन दे विच चलने ने तो 15 की हो गया डिस्टेंस नॉर्थ डायरैक्शन वो आप दोनों मिलकर की बन गए डिसप्लेसमेंट। तो कोई खास डायरैक्शन प्लस डिस्टेंस वो मिलकर की बनते हैं डिसप्लेसमेंट बनते हैं। तो कहता ds/dt की है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट विद रिस्पैक्ट टू टाइम। कहने का मतलब तुसी कितनी दूरी ते गए किसी खास डायरैक्शन दे विच किन्ने समय दे विच
ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੱਕਰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dv/dt dv/dt ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ y, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ x ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ dy/dx। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ y ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ x। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ x ਤੇ y ਬੋਥ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ t, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਸਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਤੇ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਗਿਵਨ ਰੇਡੀਅਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ dp/dr ਤੇ da/dr। ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πr ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ dp/dr ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2π ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ, ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ r ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਏਰੀਏ ਤੇ, ਏਰੀਆ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਲ ਦਾ πr², ਤੇ ਅਸੀਂ da/dr ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ 2πr ਤੇ dr/dr ਕੀ ਆ ਜੂ 1 ਆ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। r ਦਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ r ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਆ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ r ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ r ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਤਾਂ dp/dr 2, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਭਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ r ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ 2π ਦਾ 2π ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ 2π ਆ ਜਾਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ r ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, r ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੇ 2 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 5 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ 7 ਲੈ ਲਓ, ਰੇਡੀਅਸ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2π ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2πr। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਜੂ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 2, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਜੂ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆਜੂ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਪਾਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ 2 ਪਾਈ 10 ਪਾਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ 2 ਪਾਈ 10 ਪਾਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਸਰਕਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟ ਅ ਸਪੀਡ ਆਫ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ then what is the rate of change of area and perimeter with time। ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ dr/dt ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੇਡੀਅਸ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ dr/dt ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ dA/dt ਅਤੇ dP/dt, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ πr² ਅਤੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ 2πr। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ dA/dt ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2πr ਅਤੇ r ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dr/dt ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। p ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2πr ਹੈ ਅਤੇ dP/dt ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊ 2π dr/dt ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ dr/dt ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ dA/dt ਐਟ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋ ਜੂ 2πr ਇੰਟੂ 2, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 4πr। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ dP/dt ਦੀ ਐਟ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਆਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2π ਇੰਟੂ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4π ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ। ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆਇਆ। ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊ 2 + 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊ 2 + 2 + 2, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ dP/dt ਦੀ, dP/dt ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ
ਤੇ ਟਾਈਮ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dp/dt ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 4 ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ dp/dt ਹੈ ਇਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 1 ਸੀ ਰਜੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ 4 ਪਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ 4 ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ 4 ਪਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਜੂ 4 ਪਾਈ + 4 ਪਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਗਾ, 8 ਪਾਈ ਆਜੂ ਟੋਟਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ dp ਹੈ dp/dt ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ dA/dt ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, dA/dt ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ r, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ। ਜਦੋਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰੇਡੀਅਸ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4 ਪਾਈ r। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ r1 ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, r2 ਲਓਗੇ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਊਗਾ, r3 ਲਓਗੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆਊ, r4 ਲਓਗੇ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਆਊ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਭਰੋਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ 2 ਭਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਪਾਈ × 2 ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ 4 ਪਾਈ r, ਤੇ r ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਗਾ 4, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ 16 ਪਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂ 8 ਪਾਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹਰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਅਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਏਰੀਆ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਇਟਸ ਰੇਡੀਅਸ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਰਰ ਐਂਡ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਐਰਰ ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ 36 ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 6 ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 36 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਹੁੰਦਾ, 36 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਪਤਾ ਕਰੋ 35 ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ 35 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 36 ਤੋਂ ਜਸਟ 1 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 36 ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ 36 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 6 ਆਇਆ, ਹੁਣ 36 ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 35, ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਏਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ 35, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਸਟ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਊਗਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 5.90। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਵੈਲਿਊ 5.90 ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ 35 ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 35 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ 35 ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ 5.916। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 35 ਦੀ, ਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 5.90, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਲਿੱਤੀ ਅਸੀਂ 5.916। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਰਰ ਦੀ, ਐਰਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਰਰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਗੈਪ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ
ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਰਰ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀ 5.916, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ 5.900 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.0160। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਫਾइंड आउट की उस दा। तो एरर तो अप्रोक्सीमेशन जे किमें यूज़ किया जाता डेरीवेटिव के सूँ कुछ इस तरह के क्वेश्चन आउणगे, कहणगे कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जी सूँ क्यूब रूट की भी कढ़न भी कह सकते हैं, फोर्थ रूट की भी कढ़न कह सकते हैं। ये जी साढ़े को अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 36.6 की, अगर 36 क्या होंदा तो अपना परफेक्ट स्केयर आ जाता, वो वैल्यू 6 आ जाती, लेकिन इतने 36.6 दे रखे, डेसीमल टर्म दे रखी है साढ़े को, डेसीमल नंबर दे रखे। तो 36.6 का अगर असी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इनू फाइंड आउट करने के साढ़े को एक तो ज़्यादा मैथड ने। पहला मैथड है साढ़े को लॉन्ग डिवीजन मैथड। लॉन्ग डिवीजन मैथड तुसी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने लिए, क्यूब रूट फाइंड आउट करने लिए भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो मैथड है राजे वो वैदिक मैथड है, जिहदा फॉर्मूला की हुंदा साडे कोल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, वो बराबर हुंदा है साडे कोल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट एक्स दे। एक्स अपने कोल की है, वाई अपने कोल की है, इनू डिस्कस करते हैं। कहते असी 36.6 नूं जिहड़ा है वो लिख सकते हैं 36 प्लस 0.6 के इक्वल 36.6 ही बन जूगा। इनू असी लिख लिया 36.06। क्यों मैं 36.06 36 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि रजे मैनू एक इहो जिहा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्केयर होवे ते वो क्लोज होवे 36.6 के। तो 36.6 के सब तो क्लोजेस्ट नंबर की है 36। तो जे मैं वो 0.6 प्लस कर दूँगा तो अपने को दोबारा 36.6 आ जाऊगा। हुण इत्थे अपने को की है प्लस का निशान, तो अपने को एक्स की वैल्यू किमें आ गई, कंपेयर करो इस फॉर्मूले नाल। एक्स की वैल्यू आ गई 36, वाई की वैल्यू आ गई 0.6। कंपेयर करन ते ना जिहड़ा अपना फॉर्मूला है लिखिया ये बराबर आ जाऊगा। हुण इहदे कोल अपने को 36 का स्क्वायर रूट प्लस, जे इत्थे प्लस है तो प्लस आऊगा, जे इत्थे माइनस है तो माइनस आऊगा। 36 प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 0.6, नीचे कितना 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36। जो असीं सॉल्व करांगे साडे कोल कितना आ जाऊगा जी 6 प्लस 0.6 अपॉन 2 इंटू 6 कैंसल आउट होकर कितना आ गया 2 इंटू 10। तो अपने को आ गया 6 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 6 प्लस 0.05। आंसर कितना आ गया अपने को 6.05। ये अपने को अप्रोक्सीमेट जी है वैल्यू आ गई कि अपने जोड़ा रिक्वायर्ड जोड़ा अपने को नंबर सीगा जो डेसीमल ओदी। तो इस तरह तुसी सैकेंड मैथड भी यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो। जोड़ा साडा डेरीवेटिव वाला मैथड है वो लेंथी मैथड है, तो वो काफ़ी स्टैप्स याद रखने पैने ने। पेपर के हुण तुहानूं मान लो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू कढ़न लिए आ गया, तो जरूरी तो नहीं तुसी उत्थे उही मैथड यूज़ करना डेरीवेटिव वाला, तुसी उत्थे फर्स्ट मैथड भी यूज़ कर सकते हो, सैकेंड मैथड भी यूज़ कर सकते हो, तुसी डेरीवेटिव भी यूज़ कर सकते हो अगर तुहानूं वो ईजी लग्या। कहना मतलब जे पेपर के नहीं आता आपां नूं MCQs दे विच उत्थे नहीं लिखिया होगा भी इहनूं फाइंड करो। ये उदों हुंदा भी तुसी जदों स्कूल दे विच पढ़ाउण जांदे हो बच्चों नूं, तो उत्थे तुहानूं जिहड़ा हर एक तरह का मैथड होना चाहिए है ना। तुसी उत्थे दसना होगा बच्चों भी किवें असीं डेरीवेटिव की हैल्प दे नाल एप्रोक्सीमेट वैल्यू नूं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सब तो पहला हुण असीं की करांगे इस एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल की वरतों करांगे तो असीं इहनूं सॉल्व करांगे बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स। तो असीं हुण जिहड़ी एग्जाम्पल है उन्होंने बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव सॉल्व करांगे। एप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करांगे 36.6 की। जिहड़ा रजे ये डेरीवेटिव वाला मैथड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव वाला मैथड है, ये क्यूब रूट से भी लागू होंदा है, फोर्थ रूट से भी लागू होंदा है। लेकिन जिहड़ा असीं आ मैथ जिहड़ा असीं ये फॉर्मूला कीता सी एक्स प्लस माइनस वाई वाला, ये सिर्फ अपना स्क्वेयर रूट से लागू होंदा है। तो इसलिए कुछ लिमिटेशनस भी ने उन्हां करके कई बार की हुंदा असीं प्रैफरेंस ज़्यादा दिंदे आ एप्लीकेशनस ऑफ डेरीवेटिव नूं, है ना, क्योंकि वह सिर्फ स्क्वेयर रूट से हुंदा, ये तो क्यूब रूट से भी हुंदा। तुसीं क्यूब रूट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इनू क्यूब रूट भी फाइंड आउट करके देखियो इहदा भी हल हुंदा कि नहीं हुंदा गा। मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना रजे। हुण देखो असीं की करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता करनी है 36.6 की। किहड़ा मैथड यूज़ कर रहे हैं असीं एप्लीकेशनस ऑफ डेरीवेटिव वाला। हुण मैं सब तो पहला स्टैप्स लिखूँगा, उही स्टैप्स तुसीं याद रखने ने। स्टैप्स जिहड़े ने वो बड़े इंपॉर्टेंट ने। स्टैप्स मैं बनाए ने बेसिकली, स्टैप्स तो कुछ है नहीं इदां दे,
पर याद रह जाए इस करके मैं थोड़ा ईजिली याद रह जाए इस करके मैं इनू स्टैप्स का नाम दे दिता। वैसे तो पूरा एक प्रोसीजर है। सब तो पहला स्टैप की है, कहते जो सानू गिवन फॉर्मेट है, जो फंक्शन है उस फंक्शन जो सानू गिवन है, कहना मतलब जिहदे असी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है उन्होंने ध्यान नाल देखो। वो सोडा जे अगर स्केयर रूट है तो असी की करांगे, स्केयर रूट का फंक्शन मान के चलांगे। जे सोनू वो क्यूब रूट दे रखा तो असी क्यूब रूट का फंक्शन मान के चलांगे। जिहड़ा सानू क्वेश्चन है ये सानू स्केयर रूट फाइंड आउट करने लिए कहा गया, तो साडा स्टैप 1 क्या होगा, असी मनांगे फंक्शन y बराबर स्केयर रूट ऑफ x दे। ठीक है जी। जे इत्थे क्यूब रूट हुंदा तो मैं इत्थे क्यूब रूट ले लैंदा, उत्थे क्योंकि स्केयर रूट है इस करके मैं स्केयर रूट लऊँगा। ये सी साडा स्टैप 1 भी असी फंक्शन देख के, गिवन फंक्शन देख के एक दूजा फंक्शन आपदे लो मान लेना है, जो कि मैं मान लिया y इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ x। जे क्यूब रूट हुंदा y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। हुण की अपने कोल स्टैप 2 की है, कहंदे x जिहड़ा है x, ठीक है, ये अपने को जिहड़ा स्केयर रूट के अंदर वाला नंबर है, कहना एक्स नूं जिहड़ा है इस तरह सपोज करना है भी वो परफेक्ट स्केयर बन जे तो नीयर होवे जो सानू गिवन नंबर है 36.6 दे सब तो नज़दीक परफेक्ट स्केयर साडे कोल की है 36। तो एक्स नूं की मान लांगे 36 मान लांगे। मान लो इत्थे स्केयर रूट ऑफ 49.6 हुंदा तो सब तो नज़दीक ये स्केयर रूट कितना होना सी 49 होना सी। तो एक्स नूं की मानते 49 मानते। हुण असीं एक्स नूं की मन्निया 36। जो एक्स नूं 36 मन्निया तो वाई कितना आ जाऊगा अपने को 6 आ जाऊ। इतों असीं एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। बट साडे कोल जिहड़ा आ नंबर है राजे, गिवन नंबर है साडे कोल, ये नंबर जिहड़ा है ये 36 तो ज़्यादा है, 36.6 हैगा, है ना। मैं कहना मतलब जिहड़ा आ एक्स अपने कोल ये तो चलो असीं 36 मान लिया, परफेक्ट स्केयर मान लिया, लेकिन जिहड़ा साडा गिवन नंबर है वो 36 तो ज़्यादा है, थोड़ा जा ज़्यादा है। इसलिए असीं स्टैप 3 दे विच की करांगे, एक्स दे विच थोड़ी जी वैल्यू ऐड कर देंगे, डेल्टा एक्स। इतों तक क्लीयर है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स कि बराबर आ जाऊगी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कि बराबर आ जाऊ, वो आ जाऊ 36.6 दे, क्योंकि एक्स अपने को 36 सीगा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ कुछ ऐड करता तो वह अपने को जिहड़ा नंबर सानू चाहिए वो बराबर आ जाऊगा। ये असी सारा जिहड़ा प्रोसीजर है ना जी, ये इस तरह ही याद रखना है। इस करके जिहड़ा प्रोसैस हो जाता है ये थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हो जाता है। पेपर के असी इदां दा नहीं करते, ये उदों करते हैं जदों होर किसी मैथड दे नाल सॉल्व नहीं हो रहा सम, है ना। लॉन्ग डिवीजन नाल नहीं हो रहा, या फिर जो असी फॉर्मूला लिखा वो नहीं हो रहा, या फिर तुसीं ट्रिक्स याद कीतियां होणियां वो नहीं हो रहा, फिर तुसीं इहनूं यूज़ करोगे। तो असी की किया स्टैप 3 दे विच एक्स च कुछ ऐड करता ताकि वो डिज़ायरेबल जो साडा गिवन क्वेश्चन है वो बराबर आ जाए 36.6 दे। एक्स विच कुछ ऐड करांगे तो गिवन नंबर बन जाऊ, ठीक है, जो अपना गिवन नंबर है। पर हुण देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स तो अपने को कितना है 36, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 36.6 माइनस 36 तो कितना आ गया 0.6। तो इतों डेल्टा एक्स कितना आ गया जी 0.6, मैं ऊपर ही लिख दिना ताकि साडे कोल थोड़ी जी स्पेस बच जाए। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 0.6 आ गया। हुण अगला स्टैप की अपने को स्टैप 4। स्टैप 4 दे विच की कहंदे अगर एक्स विच असीं कुछ ऐड करांगे, है ना, तो वाई विच भी कुछ ऐड होगा ना। आ देखो फस्ट जिहड़ी साडी इक्वेशन है, असीं एक्स दे विच कुछ ऐड किया तो वाई दे विच भी, क्योंकि राइट हैंड साइड ते कुछ ऐड कर रहे हैं तो लैफ्ट हैंड साइड ते भी कुछ ऐड होगा ही होगा। तो वाई प्लस डेल्टा वाई कादे बराबर आ गया स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दे। हुण देखो जी इत्थे साडे कोल की वैल्यूज़ सानू पता ने, वो वैल्यूज़ जिहड़ियां ने पता ने, वो पता जिहड़ियां आपां नूं वैल्यूज़ वो इस पुट कर दो। सब तो पहला वाई पता है 6, डेल्टा वाई सानू पता नहीं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स साडे कोल कितना दे रखा, वो दे रखा 36.6। ਇਹਨੂੰ इक्वेशन नंबर 2 पुट कर लो। जे तुहानूं इत्थों तक क्लीयर हो गया तो साडा अद्धा काम जिहड़ा है वो खत्म हो चुका है। जिहड़ा इस तो अगला स्टैप है वो बड़ा ही ईजी हो जाता है, फिर क्वेश्चन जिहड़ा 1 मिनट का काम है सॉल्व होने लई। नैक्सट जिहड़ा असीं करांगे स्टैप 4 तक तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया होना, नहीं तो मैंने कमेंट बॉक्स के दस दो, मैं होर तरीके नाल तुहानूं होर मैथड जिहड़ा बना, मैथड इन द सेंस कि मैं कोई होर आसान जिहड़े स्टैप्स फाइंड आउट कर लूँ, लेकिन अजे सब तो आसान जिहड़े स्टैप्स ने यही ने। हुण देखो रजे स्टैप 5 की होगा, असी की कीता हुण तक 6 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 36 बना लिया। ਇਹਦੀ वैल्यू असी फाइंड आउट करने लिए सानू 6 चों कुछ ऐड करना पैना है। जिहड़ा कुछ ऐड करना कहने का मतलब डेल्टा वाई, जे वो सानू पता लग जाए
ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 36.6 ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਐਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਐਫ ਆਫ x ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ ਏ ਅਪੋਨ x ਮਾਈਨਸ ਏ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਥੇ x ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ b ਲਿਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਸਮਾਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਸਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਈਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਹਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡੈਲਟਾ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਦੇ। ਡੀ ਵਾਈ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ y ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ dy ਬਾਈ dx ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ 1/2 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ dy ਬਾਈ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਲਟਾ y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ, ਡੈਲਟਾ x ਦੇ। ਡੈਲਟਾ x ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.6, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, dy ਬਾਈ dx, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 1/2 ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ x ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 36। ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 36 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੂ ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/20, ਜੋ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0.05 ਦੇ। ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਵਾਈ ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 0.05। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 6 + 0.05 ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 36.6 ਦੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ 6.05, ਇਹ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਆਫ 36.6। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ। ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬੇਸਡ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ। ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ ਐਫ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਮੈਜਨਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਫ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਗਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਜੇ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਟਰਵਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ, ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੋਜ਼ਡ 'ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਊਗਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ
क्लोज्ड इंटरवल ए बी ते कहता साढ़े कोल कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ते सच दैट साढ़े कोल 3 कंडीशनस ने। पहली कंडीशन की है, कहना फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। दूसरी कंडीशन की है, कहना डेरीवेबल होगा ओपन इंटरवल ते। तीसरी कंडीशन की है भी जिहड़े एंड पॉइंट्स ने उन्हां ते फंक्शन की वैल्यू एक दूसरे दे बराबर होगी। तो जे कहना ये तिन्ने कंडीशन एग्जिस्ट करदियां ने, इत्थे मैं शब्द बोलिया जे इफ ऑल द 3 कंडीशंस वर सैटिस्फाइड वर फुलफिल्ड, अगर तिन्ने कंडीशन फुलफिल्ड ने तां वो कहते दैन पक्का, कहते ये पक्की गल है जी तिन्ने कंडीशन फुलफिल हो गई दैन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स इन ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर आऊगा 0 दे। की मतलब है ਇਹਦਾ, ਅਸੀਂ रजे कहते जे साढ़े कोल एक फंक्शन है जो रियल वैल्यूड है तो क्लोज्ड इंटरवल तो डिफाइंड है तो वह तिन्ने कंडीशन को सैटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है, तो कहते फिर उस तो बाद कहते एक सी पॉइंट इहो जिहा होगा उस फंक्शन के उपर जिथे वो डेरीवेटिव की वैल्यू की आऊगी अपने कोल 0 आऊगी। कहने का मतलब ये रिजल्ट सानू दे रखा जे तिन्ने कंडीशन फुलफिल होंदियां ने। अगे असी होर भी चीज़ों बारे पढ़ांगे, पहला थोड़ा जा जोमैट्रिकली समझ लिए भी ये कहना की चाहती है थ्योरम। जो सानू कंडीशनस दे रखियां ने तो फंक्शन दे रखा वो अकॉर्डिंग असी ग्राफ बनाते जावांगे। साडे कोल 2 पॉइंट दे रखे ने ए पॉइंट तो बी पॉइंट, ठीक है। ये साडे कोल पॉजिटिव एक्सिस है। साडे कोल ए पॉइंट के उपर इत्थे जिहड़ी है फंक्शन की वैल्यू सपोज एफ ऑफ ए है, तो क्योंकि असी रजे थर्ड कंडीशन की कहती है, थर्ड कंडीशन कहती है जिथे एफ ए है वो बरोबर ही एफ बी होना चाहिए। कहने का मतलब एफ ए अगर इत्थे है तो एफ बी जिहड़ा है वो इत्थे जे लाइक करूगा वो बरोबर, ना वो उत्ते ते ना वो तो नीचे, बरोबर, क्योंकि कंडीशन है साडी है ना। फिर ही फुलफिल करके असी कहांगे भी वो डेरीवेटिव की वैल्यू कोई एक पॉइंट ते 0 है सी पॉइंट ते ना, तो सी पॉइंट भी ए तो बी दे लाई करना चाहिए, एंड पॉइंट ते लाई नहीं करना चाहिए। कहना मतलब सी इत्थे नहीं आ सकता, सी इत्थे नहीं आ सकता, सी कित्थे आऊगा इन्ना स्पेस दे विच आऊगा। ये आपां नूं की कह रखा रिजल्ट दे रखा दैन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी इन ए बी सच दैट इट्स डेरीवेटिव फंक्शन का डेरीवेटिव एट सी बराबर होगा 0 दे। ये गल कही है। देखो सब तो पहला हुण रजे असी इहो जिहा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि होवे कॉन्टीन्यूअस होवे। असी सारियां कंडीशन फुलफिल करनियां ने ना, सब तो पहला असी किहड़ा फंक्शन लैना जिहड़ा कि होवे कॉन्टीन्यूअस होवे। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन की है अपना असी की कीता, सब तो पहला एक फंक्शन ले लिया जो इस तरह का है, कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन है। फंक्शन असी ले लिया, होर भी फंक्शन ले सकते हैं, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन, होर फंक्शन असी लवांगे भी। असी की कीता, सब तो पहला फंक्शन ले लिया जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो सानू पता स्ट्रेट लाइन की होंदी है कॉन्टीन्यूअस होंदी है ना। आ देखो सानू किते पेन चक्कन की जरूरत नहीं पई, असी बिना पेन चक्के ए पॉइंट तो बी पॉइंट तक पहुँच गए है ना। तो यदा मतलब फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आ गया इस क्लोज्ड इंटरवल ते। गल करिए डेरीवेबल की, डेरीवेबल दे विच जदों असी ग्राफ की गल करते हैं, डेरीवेबल दे विच तुसीं याद रखो रजे साडे कोल शार्प एज नहीं बननी चाहिए, शार्प एज नहीं बननी चाहिए। जे शार्प एज बन रही है तो साडा जिहड़ा फंक्शन है वो डेरीवेबल नहीं हैगा। जे शार्प एज नहीं बन रही तो साडा फंक्शन की है डेरीवेबल है। एग्जाम्पल दईए तो साडे कोल एक ग्राफ सीगा मॉड एक्स का, तो उत्थे ग्राफ इस तरह का बन रहा सीगा। असी लास्ट लैक्चर्स दे विच पढ़िया सी ये मॉड एक्स का ग्राफ सी, तो असी कहा सी भी इत्थे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टीन्यूअस किस तरह, तुसीं की कीता इत्थों चलना शुरू किया, इत्थे पहुँचे, फिर इत्थों चल के इधर चले गए, सानू पेन चक्कन की जरूरत नहीं पई, तो कॉन्टीन्यूअस है। असी वैसे भी टेबल बनाया सी, उहदे विच कहा सी कि मॉड ऑफ एक्स इज़ एवरीवेयर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन विच इज़ रियल है ना, माइनस इनफिनिटी तो लैके इनफिनिटी तक ये जिहड़ा मॉड एक्स है एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, ये असी डिस्कस किया सी। लेकिन जो असी डेरीवेटिव चैप्टर पढ़ रहे सी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे सी, तो असी कहा सी भी मॉड ऑफ एक्स जिहड़ा है वो की है अपने कोल शार्प एज बनाउंदा है। शार्प एज बनाउण खातर जिहड़ा वो रीजन पॉइंट है ये दी बहुत सारिया लाइनस पास हो सकदियां ने, बहुत सारिया टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इन्हां करके ही जिहड़ा साडा मॉड ऑफ एक्स है डिफरेंशिएबल नहीं हैगा। तो गल वो तो जिथे तुहाडे कोल शार्प एज बने उत्थे फंक्शन की अपना नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरीवेबल। तर जे अपने कोल इत्थे सैकेंड कंडीशन भी फुलफिल होगी क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, डेरीवेबल भी है। तो साडी थर्ड कंडीशन की सीगी कि फंक्शन एट ए बराबर होना चाहिए फंक्शन एट बी। कहना मतलब जो फंक्शन की वैल्यू ए ते है तो बराबर होनी चाहिए बी ते, वो भी साडी कंडीशन इत्थे
ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ c ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ c ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ c, ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਰਾਜੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੀ ਕਿਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੀ ਕਿਊ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਲਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਹੋਊਗੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਪ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਉਹ ਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਟੇਂਜੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੀ ਕਿਊ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਜ਼ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਕਿਊ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਟੇਂਜੈਂਟ। ਇਸ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਇਨ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਰਲਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 0। ਤੇ ਟੈਨ 0 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 0। ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੇ। ਤੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ 0 ਦੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋਊਗਾ? 0 ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਆ ਗਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਟੇਂਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 0। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੇਂਜੈਂਟ ऑफ फंक्शन या फिर टेंजेंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिहदे करके एफ डैश सी बराबर की है 0 दे उस सी पॉइंट के उपर। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है इस दे उपर सी वर्गे इनफाइनाइट पॉइंट बन जाएंगे। लेकिन अजे अगर असी फंक्शन चेंज कर दिए, सपोज मैं जो फंक्शन है वो चेंज कर दिता, फंक्शन मैं ले लिया कुछ इस तरह का, ये साढ़े कोल कोई फंक्शन है, हुणे स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अगर चैक करिए कंडीशंस तो कॉन्टीन्यूस है, मैंने पैन चक्कन की जरूरत नहीं पई, डैरीवेबल है, किते भी शार्प एज नहीं मिल रही, एफ ए तो एफ बी भी साढ़े कोल बराबर है। लेकिन अगर तिन्ने कंडीशन जानियाँ फुलफिल हो गई तो ये कहता भी कोई एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करूगा जिस दे उपर डेरीवेटिव बराबर होगा 0 दे। कहने का मतलब टेंजेंट जी है पैरेलल आ जाऊगी एक्स एक्सिस दे, कोई सी पॉइंट घट्टो घट्ट एक होगा। असी की देखा, असी क्या भी आ जो फंक्शन बनाया रेड कलर के पैन नाल, वो फंक्शन दे विच जे असी इत्थे देखिए आ पॉइंट ते टेंजेंट ड्रॉ करिए तो साडे कोल आ मान लो सी पॉइंट आ मान लो अपने कोल सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट ते अगर असी देखिए टेंजेंट ड्रॉ करिए, क्योंकि टेंजेंट एक पॉइंट दे विच क्रॉस करनी चाहिए है, टेंजेंट ड्रॉ करिए तो वो की आ रही है रजे
ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫ ਏ ਐਫ ਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 0 ਹੋਊਗਾ। ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਏ ਦੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਨੋਟ 2 ਕਹਿੰਦਾ these 3 conditions are sufficient but not necessary। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਾਜੇ ਜੋ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲਿੰਕ। ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਫ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਏ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਬੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਫ ਏ ਤੇ ਐਫ ਬੀ ਵਾਲੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਵਲੇ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਏ ਆ ਤੇ ਆ ਐਫ ਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਏ ਐਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈਗਾ ਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਦੀ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਨਾਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੀ ਆਊਗੀ? ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਜਾਊਗਾ? 0 ਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ -2 ਤੇ 2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ -2 ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਹੈ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ।
सब तो पहला ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਚੱਕੇ ਡਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੇਂਜੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f-x ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਤੇ ਜੇ ਟੇਂਜੈਂਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਂਜੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਇਹ क्रॉस लगा दिता। तीसरी कंडीशन कहते एफ ए, आपने कोल एफ ए है, आपने कोल की है एफ बी, तो एफ ए तो एफ बी तो बराबर है नहीं, तो कहना मतलब दो कंडीशनां फुलफिल हो गई। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁਲਫਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ all the three conditions were fulfilled, अगर साड़ियाँ तिन्ने कंडीशनस फुलफिल्ड हो जान then there must, दे कहता फिर पक्की गल है there must exist at least, आ सारी लाइन जी लिखी है अपना f-c जोड़ा है लिखा सारा, ये अपनी फुलफिल हो जूगी। कहना मतलब जे अपने को तिन्ने टिक हो गई तो आ रिजल्ट तो पक्का आऊगा ही आऊगा। पर जे इन्हां विचों एक भी अनफुलफिल होगी तो कहता आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। हुण असीं वही प्रूव करन जा रहे हैं, तो साडे कोल जिहड़ी सैकेंड टर्म है वो प्रूव नहीं हुई। हुण देखते हैं भी आ अपना रिजल्ट आऊगा कि नहीं आऊगा। देखो रजे ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ फाइंड आउट करना f-c ਨੂੰ, c पॉइंट ਨੂੰ फाइंड आउट करना है, तो c पॉइंट वो पॉइंट होना चाहिए भी अपने को गिवन फंक्शन ਤੇ टेंजेंट जी पैरल होनी चाहिए है पॉजिटिव x एक्सिस ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ f-c 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ mod x, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ c पॉइंट ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ c पॉइंट ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकां। किते भी कोई भी पॉइंट या कोई भी इस फंक्शन के उपर कोई भी पॉइंट पता करो जिहदे उपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकां तो वह पैरल आ जाए एक्स एक्सिस दे। तुसीं लभ के देखो तो रजे सानू पता है भी आ जिहड़ी स्ट्रेट लाइन है ये अपने आप दे विच खुद टेंजेंट है, तो ये डायरैक्शन देखो किस तरफ है, पैरल एक्स एक्सिस दे नहीं। तो इसका मतलब असी इस फंक्शन वास्ते, इस पर्टिकुलर फंक्शन वास्ते कोई भी इहो जिहा सी पॉइंट नहीं लभ सकते जिस दे उपर f-c बराबर की आ जाए 0 दे। तो इत्थे साडी जिहड़ी आ रिजल्ट वाली कंडीशन, रिजल्ट जिहड़ा वो अचीव नहीं हुंदा। इस तो ये अपना इहो जिहा केस है जिहदे विच साडे कोल रिजल्ट अचीव नहीं हुंदा। क्यों? क्योंकि असी इत्थे कोई भी टेंजेंट, कोई भी पॉइंट इहो जिहा नहीं लभ पाए जिहड़ी एक्स एक्सिस दे पैरल टेंजेंट ड्रॉ करदा होवे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना रहे कि ये कंडीशन जी ने सफिशेंट ने, नैसैसरी नहीं हैगियां। पर जे ये तिन्ने कंडीशन फुलफिल हो गई तो सानू आ रिजल्ट अचीव करन तो कोई नहीं रोक सकता, तो ये अपने आप एग्जिस्ट करूगा ही करूगा। हुण आपां की करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैं यही रिमार्क दे विच भी लिखा हुआ है, कहते कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, दीज थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट are sufficient, not necessary. If all the three conditions are satisfied then at least c must exist such that f-c is equal to 0. But if conditions are not satisfied even the point c may exist such that f-c is equal to 0. तो वही सारियां गल्लां इहदे विच रिपीट करके लिखियां होईयां ने।
ਹੁਣ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ C ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ AB ਸੱਚ ਦੈਟ C ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਥਿਓਰਮ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, C ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਦੈਟ f'(c) = 0, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ, B ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, C ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਥ, ਤੇ D ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬੋਥ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, B ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ C ਆਫ ਦਾ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਫਾਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿਸ ਵਨ ਇਨ AB ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਇਜ਼। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ C ਹੁੰਦਾ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੈ f'(c) = 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f' ਜਿਹੜਾ ਹੈ C ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ 0 ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, fx, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ x² - xb - ax + ab, ਇਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਟ x, ਕੀ ਆ ਜੂ 2x - b - a + 0, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x - b - a। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2x - a - b ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ C ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ f'(c) ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f'(x) ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ C ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ f'(c) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2c - a - b, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 0 ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2c ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, a + b ਦੇ, ਤੇ c ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, a + b/2 ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਕੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ C ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ। ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੋਲਸ ਥਿਓਰਮ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ f ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਔਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ a b ਸੱਚ ਦੈਟ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ AB ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਥਿਓਰਮ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ C ਸੱਚ ਦੈਟ f'(c) ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ fb - fa/b - a ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ A ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, B ਤੇ A ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, B ਤੇ A ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ fb - fa ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ B, ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਐਟ C ਤੇ। ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜਸ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਥਿਓਰਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
देखो राजे ये अपने को असी ग्राफ की मदद ਦੇ ਨਾਲ समझते हैं कि की सारा ये खेड है। देखो राजे साडे कोल आ सपोज ए पॉइंट है तो ये सपोज साडे कोल बी पॉइंट है। असी की कीता एक फंक्शन चूज़ किया ए पॉइंट तो लैके बी पॉइंट तक असी जाना, ये असी फंक्शन चूज़ कर लिया सपोज। हुण देखो एफ ए है, आ वाला पॉइंट पी है, मान लो आ वाला पॉइंट क्यू है। पी के जोड़े कोआर्डीनेट्स ने, पी जो पी पॉइंट है वो जोड़े कोआर्डीनेट्स ने वो अपने को की ने ए कॉमा एफ ऑफ ए, क्यू पॉइंट के कोआर्डीनेट की ने बी कॉमा एफ ऑफ बी। तुसी एक चीज़ ध्यान दो कि जोड़ा मैं आ पी पॉइंट लिता है ये थोड़ा जा अलग मतलब नीचे लिता है तो क्यू पॉइंट थोड़ा उपर, कहना मतलब एफ ए तो एफ बी बराबर नहीं है क्योंकि सानू कंडीशन ही नहीं दी इस। लेकिन यही अगर रोल्स थ्योरम पढ़ रहे होंगे तो उस असी एफ ए तो एफ बी नू बराबर मानते। एक स्माइली की तरह पी क्यू देख रहा सानू, स्माइली जिमें बन जाती है ना उस तरह के सूँ पी के नज़र आ रहा। हुण देखो रजे असी की कीता सब तो पहला, हुण असी की फाइंड आउट करनी है स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करनी है ना उस लाइन की फाइंड आउट करनी है स्लोप, उस लाइन की जिहड़ी एंड पॉइंट्स नूं की करती है ज्वाइन करती है। स्लोप फाइंड आउट करनी है उस लाइन की जिहड़ी की करती है ज्वाइन करती है एंड पॉइंट्स नूं पी ते क्यू, क्योंकि इत्थे आ साडा ए पॉइंट है आ साडा बी पॉइंट है तो असीं कहांगे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। पी क्यू की है इत्थे पी क्यू भी लिख देने की है लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, जिहड़े एंड पॉइंट्स नूं जोड़न वाली लाइन है उन्होंने असीं पी क्यू कहने हैं। एंड पॉइंट का जिक्र कित्थों आया, एंड पॉइंट का जिक्र आया इत्थों एफ बी माइनस एफ ए तो बी माइनस ए तो सानू ये एंड पॉइंट्स नूं इनकलूड करना है क्योंकि साडा रिजल्ट यही कह रहा है। ठीक है तो रखो रजे स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, स्लोप की होगी इस लाइन पी क्यू की वो होगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 तो y2 माइनस y1 साडे कोल की है वो हैगा अपने कोल f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो तुसीं देखोगे भी साडे कोल लैफ्ट हैंड साइड तो बन चुकी है साडे रिजल्ट की। असीं देख रहे हैं भी रिजल्ट किस तरह बनया। अगर साडा फंक्शन जिहड़ा है कॉन्टीन्यूअस है डेरीवेबल है, पी जिहड़ा साडा फंक्शन है जिहड़ा रैड पैन नाल डिनोट किया मैं वो साडा कॉन्टीन्यूअस है वो डेरीवेबल है। तो जे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो डेरीवेबल है तो कहते एक पॉइंट सी इहो जिहा आऊगा जिस दे उपर आ जिहड़ा रिजल्ट सानू मिलूगा वो असीं देख रहे हैं। असीं दोनों कंडीशन नूं फुलफिल करा दिता, हुण देखने रिजल्ट आऊगा कि नहीं। तो सब तो पहला असीं की कीता स्लोप फाइंड आउट कर ली इस लाइन की इस फंक्शन की पी क्यू की। स्लोप आ गई अपने को एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। हुण रजे तुसीं ध्यान दो तो इत्थे अपने को एक पॉइंट इहो जिहा है जिथे अगर असीं टेंजेंट ड्रॉ करिए तो आपां वो टेंजेंट जिहड़ी ड्रॉ इत्थे अगर असीं करिए टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनू असीं सी पॉइंट मान लिया है ना। तो जिहड़ी ये टेंजेंट ड्रॉ की है ये किहदे पैरेलल है, ये पैरेलल है स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू दे। पहला असीं देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जिहड़ी है वो सानू पता है कि बराबर होंदी है, वो बराबर होंदी है एफ डैश सी दे, क्योंकि असीं इत्थे सी पॉइंट लिता इस करके एफ डैश सी। इत्थे असीं अगर पी पॉइंट कोई भी पॉइंट लईए तो वो असीं इत्थे लिख देंगे, तो ये रट्टा नहीं लगाउणा कि एफ डैश सी ही क्यों लिखा। तो स्लोप ऑफ लाइन जिहड़ी है एंड पॉइंट नूं जोड़न वाली वो भी फाइंड आउट कर ली तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी पता कर ली। हुण जे तुसीं पी क्यू तो आ जिहड़ी साडी टेंजेंट है इनू ध्यान नाल देखो तो ये दोनों एक दूसरे दे की ने पैरेलल ने। तो जो दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होण पी क्यू जी है पैरेलल है कि टेंजेंट के, टेंजेंट एट सी है ना। तो जो पी क्यू पैरेलल है टेंजेंट एट सी दे तो स्लोप ऑफ पी क्यू कादे बराबर होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट दे, क्योंकि जो लाइनां पैरेलल होंदियां तो उन्होंने स्लोप की होंदी है इक्वल होंदी है। स्लोप ऑफ पी क्यू की अपने को वो हैगी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की है अपने को एफ डैश सी दे इक्वल। तो कहता जे तुहाडे कोल फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, फंक्शन तुहाडे कोल डेरीवेबल है ओपन इंटरवल के उपर, तो कहता सी एक इहो जिहा पॉइंट आऊगा जिस दे उपर रजे साडे कोल एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए दे। तो एक अपने को हुण जे असीं स्पैशल केस की गल करिए, पर्टिकुलर केस की गल करिए जिस दे विच असीं क्या भी एफ फंक्शन एट ए बराबर है फंक्शन एट बी दे। ये साडे कोल की सी रजे लैग्रांजेस थ्योरम है तो ये अपने कोल की सी रजे रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन सी। याद है सानू रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन यही सी भी फंक्शन एट ए बराबर होगा फंक्शन एट बी दे इक्वल। जे मान लो असीं कह गए भी असीं स्पैशल केस लै लीए
ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਊ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਬੀ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਸਮਾਈਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੀ ਨੇ, ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੀ ਕਿਊ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਕੋਮਾ ਐਫ ਆਫ ਏ, ਤੇ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਬੀ ਕੋਮਾ ਐਫ ਆਫ ਬੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲੋਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪੀ ਕਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ। अगर स्लोप फाइंड आउट की सी तो की सी अपने को y2 माइनस y1, कहना मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए देखो ये सी अपने को स्लोप ऑफ पी क्यू। तो इस केस दे विच रजे साडे कोल एफ बी ते एफ ए की ने दोने सेम ने, तो जो दोने सेम ने तो दोनों जो असीं सबट्रैक्ट करांगे तो अपने को की आ जाऊगा स्लोप ऑफ पी क्यू की आ जाऊगी 0 ਦੇ इक्वल आ जाऊगी, क्योंकि दोने सेम ने कैंसल हो जाएंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੈਰਲਲ ਆ ਜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਟੈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜੂ 0 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲੋਪ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਲਿਖੀਏ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਤੋਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਆ ਗਿਆ। कहना मतलब थर्ड कंडीशन जी है वो अगर आप लै लवेंगे रोल्स थ्योरम वाली लैग्रांजिस थ्योरम च एज अ स्पैशल केस, तो लैग्रांजिस थ्योरम जी है साढ़े को रोल्स थ्योरम ही बन जाऊगी। तो देखो जोड़ा रोल्स थ्योरम है वो एक की है स्पैशल केस है, पर्टिकुलर केस है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने इन्होंने थ्योरम तो बाद वो भी मैं लिखा दिना की रिलेशन है रोल्स थ्योरम तो लैग्रांजिस थ्योरम के कहते जे मान लो अपनी लैग्रांजिस थ्योरम सैटिस्फाई ना हो, लैग्रांजिस थ्योरम जी है रजे वो की ना हो, सैटिस्फाई ना हो। लैग्रांजिस थ्योरम सैटिस्फाई होने ना होने का की मतलब है भी जा तो जोड़ा फंक्शन है कॉन्टीन्यूस नहीं होगा या फिर डेरीवेबल नहीं होगा। कहने का मतलब इन्होंने दोनों विचों एक चीज़ या फिर दोनों ही की नहीं होंगे, सैटिस्फाई नहीं होंगे। तो जे मान लो रजे लैग्रांजिस थ्योरम ही सैटिस्फाई ना हुई तो फिर अपनी जी रोल्स थ्योरम है वो भी की नहीं होगी, फुलफिल नहीं होगी, क्योंकि वो कंडीशनां भी फुलफिल नहीं होणगियां। ठीक है, दूसरी कंडीशन की, दूसरी रिजल्ट की है, कहते जे मान लो साड़ी रोल्स थ्योरम सैटिस्फाई होगी, रोल्स थ्योरम ओके होगी, मतलब वह फंक्शन भी कॉन्टीन्यूस है, फंक्शन डेरीवेबल भी है, तो फंक्शन एट ए इज इक्वल टू फंक्शन एट बी भी है। जे वो तिन्ने कंडीशन फुलफिल हो गई तो तुम देखो भी लैग्रांजिस थ्योरम तो दो ही ने, तो दोनों तो फुलफिल हो ही रही ने। जे रोल्स थ्योरम दी कंडीशनां दोनों फुलफिल हो रही ने तो लैग्रांजिस थ्योरम दी भी तो हो ही रही ने, सेम ही ने। तो जे दोनों हो गई तो पक्का जो रिजल्ट आऊगा ही आऊगा। तो कहता जे रोल्स थ्योरम फुलफिल हो जाए तो लैग्रांजिस थ्योरम भी जी है फुलफिल पक्का ही होनी है। थर्ड जो रिजल्ट है वो काफ़ी इंट्रस्टिंग है। कहना असी क्या भी लैग्रांजिस थ्योरम जो फुलफिल ना हुई, कहना मतलब तिन्ने वो कांटे आ गए तो रिजल्ट आऊगा ही नहीं, है ना। रिजल्ट किमें आऊगा, क्योंकि ना ही तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ना ही फंक्शन डेरीवेबल है, तो ना ही वो रिजल्ट वैलिड है। तो जो रिजल्ट नहीं वैलिड तो वह पार्टिकुलर केस भी नहीं वैलिड, तेरा मतलब रोल्स थ्योरम भी वैलिड नहीं। पर जे कहता लैग्रांजिस थ्योरम ओके हो जाए, हुण लैग्रांजिस थ्योरम ओके मतलब भी लैग्रांजिस थ्योरम सैटिस्फाई हो जाए। लैग्रांजिस थ्योरम सैटिस्फाई होने का की मतलब है जी भी यदी फस्ट कंडीशन, यदी सैकेंड कंडीशन तो यदा रिजल्ट आ जाए। हुण तुसीं तीन चीज़ां लै आंदियां, लैग्रांजिस थ्योरम सैटिस्फाइड होगी कहने मतलब, पर कहता जरूरी नहीं भी जे दोने कंडीशन आ गई, दोने कंडीशन आ गई तो अपने को आह जिहड़ा रिजल्ट है वह भी आ जाए, उसके बावजूद भी कहता सानू कोल जरूरी नहीं भी एफ डैश सी भी वह पर्टिकुलर केस लैग्रांजिस थ्योरम का वो अपना वैलिड होगा। लैग्रांजिस थ्योरम तो इत्थों तक ही है ना,
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਡ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਟੇਂਜੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਆਵੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ x³ - 4x² + 4x ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ 0,2 ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f' ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ f(b) - f(a)/b - a। ਤੇ a ਤੇ b ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, a ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, b ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2 ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ x³ - 4x² + 4x ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। f(a) f(b) ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ f(b) ਆ ਜਾਊ ਜੀ f2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕਿਉਂਕਿ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2³ - 4 × 2² ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ 4 × 2 ਦੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 - 16 + 8 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਤੇ f(a) ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ f(0) ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ f(b) f(a) ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ। ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f(b) ਤੇ f(a) ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। f(b) ਤੇ f(a) ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ b - a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 - 0 2 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 0 - 0, ਕਿਉਂਕਿ f(b) ਵੀ 0 f(a) ਵੀ 0/2, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। f' ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਵਰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ f' ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 0 ਦੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ f(x) ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 3x² - 8x + 4। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ f' ਦੀ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ c ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3c² - 8c + 4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f' ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 0 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3c² - 8c + 4 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂ 0 ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੂਟਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ c ਦੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜੂ 2,2/3, ਇਹ ਦੋ ਰੂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, a ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ 2, b ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ 2/3, c ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ 2,2/3 ਤੇ d ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖੀ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ c ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ 2 ਤੇ 2/3 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ। ਆ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਗਰਾਂਜੀਅਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰੋਲਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ c ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ a ਤੇ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਲ ਓਪਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਹ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ c ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗਾ, c ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਓਪਨ 0 2। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ c ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੂਟ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਵੈਲਿਡ ਹੋਊਗੀ? 2 ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਾਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਓਪਨ 'ਚ। ਤੇ 2/3 ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆ ਗਿਆ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੈਕਟ 2/3। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ b ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਕਿ
सी। तो इस गलती का जिहड़ा ध्यान नहीं रखना, देखो छोटी छोटी चीज़ां ने, थ्योरेटिकल ज़्यादा जिहड़ा कंसैप्ट है साडा, ये पूरे का पूरा जिहड़ा आ लैक्चर है थ्योरी बेस्ड है। तो हो सकता थ्योरी दे विच तुसीं कह दो भी ये चीज़ याद ना रखी तो फिर की फर्क पैंदा है। ध्यान रखियो मेरे पूरे तो पूरे इस लैक्चर में नोट्स बना के करियो, फिर जाके तुहानूं जिहड़ा प्रॉपर हर चीज़ की समझ आओ। जो जो मैं बोलिया उसनूं जिहड़ा है नोट कर लियो, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है जिहड़ी बोली गई है इस लैक्चर दे विच। कोई भी डाउट होवे तुसीं जिहड़ा राजे कमेंट कर सकते हो, मैनू टैलीग्राम के उपर भी तुसीं मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स 'ਚ लिख दिना। तो टैलीग्राम के उपर ही मैं सारे जिहड़े टैसट ने वो शेयर करता हुंदा। इस चैप्टर का टैसट जिहड़ा साडा 4 अप्रैल नूं रखा गया है। तुसीं टैलीग्राम चैनल ते 9 बजे इसकी PDF जिहड़ी है लै सकते हो। उस तो बाद तुहाडे कोल क्वेश्चन सॉल्व करने लई 25 मिनट होणगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन होणगे। तो जिहड़ा अपने टाइम के अनुसार उन्होंने सॉल्व कर लियो। तो जल्दी ही ये टैसट की जिहड़ी असीं सल्यूशन वीडियो भी पा दांगे। धन्यवाद।